नमस्कार जय जगन्नाथ। मीरा हबीब नवाब आलीवर्दी खाँकर जड़े अन्यतम सेनापति। जन्मस्थान पारस्य देश रे। मीरा हबीब गोटे दरिद्रर पुत्र। पिला कालटा दांडे दांडे बुली बुली जाइअछि। चाटशाली स्पर्श करिनाहांती। नाम लिखि जानि नथिबारु ए उत्तारे बड़ हरबरे पड़िथिले। पियादापण करी पेट पोषिबा उद्देश्य हिंदुस्तान को आगमन हेले तांकर बुद्धिशक्ति असाधारण। मीरा हबीब बलिष्ठ शरीर, निरलस, कार्यदक्ष, जे समस्त गुण थिले कमला मानव को आलिंगन करती। तांको देहरे से समस्त गुण वर्तमान थिला। हेले मानव मात्रके दोष गुणयुक्त, निरवच्छिन्न सद्गुण संपन्ना बा निरवच्छिन्न दुर्गुणयुक्त मानव जगतरे दुर्लभ। केवल दोष गुणर तारतम्य मानव को महत् बा नीच बोली परिचित कराए। दोष मध्य मीरा हबीब भयंकर क्रोधी, क्षमागुण वर्धित एवं हिंसापरायण। मीरा हबीब प्रथमे मुर्शिदाबाद नवाब सरकार रे पियादापण नियुक्त थिले। स्वकीय कार्यदक्षता बल उन्नति लाभ करी जमादार, हाविलदार, मनसबदार, अवशेष बिहारर शासनकर्ता पदरे नियुक्त होइथिले। शेषोक्त पदरे नियुक्त थिबा समय नवाब दरबार सहित मनांतर घटिला। मनांतर कारण नवाबंक सेनापति मीर जाफर, मुस्तफा खां, ओमरा गुलाम रसूल, हबीबुल्लाह रहमान, अब्दुस सुभान खां प्रभृति पारिषद माने अभिजात एवं सिया दलभुक्त। पक्षांतरे मीर हबीब अभिजात्यहीन पुणी सुन्नी दल पक्षपाती। दरबार रे किंचित अवज्ञात हेबारु भयंकर क्रोधजात हेला। पारिषद मानक शासन करिबा अथवा स्वकीय बाहुबल रे मुर्शिदाबाद नवाब तख्त अधिकार करिबा उद्देश्य से मरहट्टा सहित मिलित होइथिले। मीर हबीब सही समय 5000 पाइक सहित मेदिनीपुर रे बास करुथिले। खड़गपुर ठारे भास्कर पंडितों सहित तांकर भेट हेला। मिलित वर्गी दुर्ग सैन्य को दुई दल रे विभक्त करी नवाबंकु उभय पक्षरु आक्रमण करिबा कथा स्थिर हेला। नवाब फौजर द्वितीय सेनापति नाम मुस्तफा खां, निवास पंजाब। तांको निम्न पदस्थ केतेजण हाविलदार, जमादार मध्य पंजाब निवासी। एही पंजाबी महावीर माने वर्तमान नवाबंक प्रति किंचित विमुख। कारण गंता घरे टंका नियंत थिबारु केते मास हेला मासहरा पाई नाहांती। अन्यतम विशेष कारण सैन्य श्रेणीर अग्रभाग अधिकार करी चालना करिबा गौरवर विषय। नवाब एही गौरवान्वित पदटी मीर जाफरंकु अर्पण करी अन्याय कार्य करिअछंती। न्याय अनुसारे सेही गौरवान्वित पदटी मुस्तफांकर प्राप्य थिला। मध्य से वयस्क वंश पदमर्यादार मीर जाफरंक ठारू श्रेष्ठतम अटंती। मुस्तफा खां एवं आलीवर्दी खां को मध्य मनमालिन्य विषय मीर हबीब ठारे अविदित नथिला। सेति सकाशे मीर हबीब साहस करी वर्गी पक्ष अवलंबन करने निमंते मुस्तफा खां को परामर्श देइथिले। टाळ मटाळ करी मुस्तफा खां एपर्यंत किछि स्पष्ट जवाब देई नाहांती। नवाबंक भाषण पराजयर यह अन्यतम कारण अटे। मरहट्टा क्षिप्रकारी, सेमानंक कार्यप्रणाली गतिविधि विपक्ष अपरिज्ञात एवं सेमाने अभिप्राय गोपन रे समर्थ। एही समस्त कारणरू विजयलक्ष्मी सर्वदा सेमानंकु आलिंगन करिथांती। निशिथ समय जगत निस्तब्ध। दामोदर नदीकूलस्थ महिषरेखा ग्रामर एक विस्तीर्ण प्रांतर मध्य नवाब आलीवर्दी खांक विशाल बाहिनी निद्रा देवी क्रोडरे विश्राम लाभ करुअछंती। केतेक मुहूर्त पूर्वे नवाबंक गुप्त गोइंदा खड़गपुर ठारे बाहुड़ी आसी संवाद देइअछि। वर्गी मानकर युद्ध यात्रार आयोजन नाही। नवाब साहेब निश्चिंतरे निद्रा जाउअछंती। नैश आकाशर निस्तब्धता भंग करी गुडुम गुडुम शब्दरे तोप पड़िला। तोप संगरे तोप, तोप पछरे तोप, अविश्रांत अविरल भावरे तोप डाकुअछि। आकाशरू ककरापात समान असंख्य अग्निमय गोलक नवाब सैन्य मध्य बुणी पड़ुअछि। नवाब स्कंदाबार रे भयंकर दुर्योग एवं विशृंखला उपस्थित। अग्निमय गोलाघात तंबुगुड़िक छिन्न भिन्न होई स्थाने स्थाने वस्त्र राशि प्रज्वलित हेउअछि। भय विह्वल हस्ती, अश्व, उड्र, गर्दभ, बलिवर्द पशु माने बंधन रज्जु छिन्न करी अंधकार मध्य प्रचंड बेगरे धावित हेउछंती। पशु पदाघात बहु सैन्य विनिष्ट। नवाब एवं सेनापति माने जागरित होई विषम विभ्राट प्रत्यक्ष कले। अप्रत्याशित अतर्कित भाव सहसा उपस्थित भयंकर दुर्योग समय मध्य धैर्यच्युत हेले नाही। साध्यानुसारे सैन्य श्रृंखलाबद्ध कराइबाकु लागिले।
ବିପକ୍ଷ ତୋପ ନିର୍ଗତ ଧୂମରାଶି ନୈଶ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନିବିଡ଼ତର କରି ପକାଇଅଛି। ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଇନ୍ଦାଜମାନେ ବୃଥା ତୋପ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତି ନିମେଷରେ ନବାବ ପକ୍ଷର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅପଚୟ ଘଟୁଅଛି। ବର୍ଗୀବର୍ଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଆସି ନଦୀର ବିପରୀତ କୂଳସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ତୋପ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନପୂର୍ବକ ନବାବ ସୈନ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଗୀମାନେ ନଦୀକାନ୍ତି ଉହାଡ଼ରେ ଶରୀର ଗୋପନ କରି ନୀରବ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥକୁ ନବାବ ଚାଳିତ ଅଗ୍ନି ଗୋଳକ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ମାତ୍ର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ସମସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ତୁର୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମପକ୍ଷୀୟ ମୃତ ଭୂପତିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପଦରେ ଦଳନ କରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ପୂର୍ବକ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଳାୟନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ନିରାପଦରେ ସାଧିତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୀର ହବିବ ଏକ ଅଂଶ ବର୍ଗୀୟ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ପଶ୍ଚାଭାଗସ୍ଥିତ ମାର୍ଗ ଅବରୋଧ କରି ବସିଥିଲେ। ସେହି ଦିଗକୁ ପଳାୟିତ ତୁର୍କମାନଙ୍କୁ ଦିବାଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଭୟଙ୍କର ନିଶା ଅବସାନ ହେଲା। ଶେଷ ରାତ୍ରର ঈଷତ୍ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଅଛି। ନବାବ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ଆତ୍ମପକ୍ଷ ଜନପ୍ରାଣୀ ଶୂନ୍ୟ। ଏକାକୀ ହସ୍ତୀ ଉପରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ପତାକାବାହୀ ଦୁଇଗୋଟି ବିଶାଳକାୟକାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ହସ୍ତୀମାନେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କୁଳିଶନାଦି ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତୀପକ ଶାସନରେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନବାବଙ୍କ ଇତୃଷ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନଦୀର ବିପରୀତ ଦିଗସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷାରୋହୀ ସଶସ୍ତ୍ର 200 ବର୍ଗୀ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେଓ ଚିତ୍କାର କରି ସ୍ୱଳ୍ପତୟା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ନବାବ ଅସହାୟ, ଏକାକୀ, ବିପକ୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ, ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ? ନବାବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପତାକାବାହୀ ଦୁଇଗୋଟି ହସ୍ତୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଦଷ୍ଟରେ ପରିଷ୍କୃତ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ହସ୍ତୀମାନେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଝମ୍ ଝମ୍ କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏଥକୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପତାକାବାହୀ ହସ୍ତୀମାନେ ଅପରିଚିତ ଲୋକର ଗନ୍ଧ ପାଇ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତରେ ଉନ୍ନତବତ୍ ହୋଇଗଲେ। ଦନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଠୋର ହସ୍ତରେ ଧରି ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାଘାତରେ ବିପକ୍ଷମାନେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହେଲା। ହସ୍ତୀଦ୍ୱୟ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ଶତ୍ରୁ ନାଶରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ବର୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବୁଲି ଆସି ନବାବଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କଲେ। ନବାବ ଅଲିବର୍ଦୀ ଭୀତ ଚକିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ମରହଟ୍ଟା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଚ୍ଛା ନିକ୍ଷେପ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିପୁଣ ସ୍ଥିର ହସ୍ତ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ ବର୍ଚ୍ଛା ଆସି ବିପକ୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ନାଟି ଭେଦ କରି ଯିବାରୁ ସେ ଲୋକଟା ବର୍ଚ୍ଛା ସହିତ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ବର୍ଗୀ ଭୀଷଣ ବେଗରେ ନବାବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ନବାବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧାଇଁଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା! ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ନବାବଙ୍କ ଆରୂଢ଼ ହସ୍ତୀର ପଶ୍ଚାଭାଗରୁ ଧାଇଁ ଆସି ନିମେଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବର୍ଗୀ 3 ଜଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ପକାଇଲା। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନବାବ ନିରାପଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର ହେବା ପୂର୍ବେ ନବାବ ପଳାୟନ କଲେ। ପଳାୟନ ସମୟରେ କୃତଘ୍ନ ନବାବ ସେହି ଅପରିଚିତ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାକାରୀ ଯୁବକଟିକୁ ସ୍ୱକୀୟ ହସ୍ତୀପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସାଇ ନେବାକୁ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏତେବେଳକୁ ଦିବାଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି। ଧୀର ସୁଶୀତଳ ସମୀରଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ସମବେଦ 3 ଗୋଟି ବିଶାଳକାୟ କରି ଥୋରହସ୍ତ ଓ ପୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତଳ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଧାଇଁଅଛନ୍ତି। ନବାବ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ଶୁଶ୍ରୁମୟ ବୃକ୍ଷପତିତ ତାଳଫଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ନରମସ୍ତକ ବିଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ହାହାକାର କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପରେ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସଦ୍ୟପତିତ ଉଷ୍ଣ ରୁଧିରରେ ଭୂମି କର୍ଦ୍ଦମମୟ ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ଗୋଳାଘାତ ପିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ମାଂସରାଶି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଦା ହୋଇଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ଆକାରର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଆହତ ଭୂପତିତ ଥୋକେ ଲୋକ ଭୂମି ଭରା ଦେଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ। କେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, କେହି ଜ୍ଞାତବନ୍ଧୁ ନାମ ଧରି ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଡକା ପାରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ବା ମନୁଷ୍ୟ, ଅଶ୍ୱ, ହସ୍ତୀ ଶବରାଶି ଉପର୍ତ୍ତୁ ପରି ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଆହତ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପଦାଘାତରେ ଭୂପତିତ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭୟତ୍ରସ୍ତ ହସ୍ତୀପକ ଅଙ୍କୁଶାଘାତ ଅସହିଷ୍ଣୁ କରିତ୍ରୟ
ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଦରେ ଦଳିତ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଉଦର ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ମଡ୍ ମଡ୍ କରି ଦଳି ହୋଇଯାଉଅଛି। ନବାବ ସାହେବ ତଳକୁ ଚାହିଁପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମପକ୍ଷୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲେ। ନବାବଙ୍କ ପଳାୟନର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ବର୍ଗୀବର୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଧାବନ କରିଥିଲେ ନବାବଙ୍କ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାଧାବନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟକୁ ନବାବ ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନବାବ ପଳାୟନ କରିଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୀର ହବିବ ନିକଟରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତୃତୀୟତଃ ନବାବଙ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଖାଦ୍ୟରାଶି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ପଶୁପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବର୍ଗୀବର୍ଗ ଏପରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ନବାବଙ୍କ ଅନୁସରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ ହେବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ।